And this week personally I have a testimony. So many, 3 families, 3 individual ladies of one single family, they were demon possessed. God brought them to the house of God, and individually, personally, when we prayed, Jesus delivered them. Bible said, by the finger of God I will chase out the demons. It is just like that. Jesus can chase out any demon. Today, this morning, as we were personally praying, God gave me a word. When Jesus was moving around, He chased legions of demons out of one single person. So God is able to deliver us. God is doing new things in this lockdown. Families are coming together, people are coming together, and so many things happening. People are meditating word. In our house personally, we are meditating word, we are praying together, we are singing together, and we are making music to God. This morning also, I welcome you in the presence of God. You can worship with us as we are here to worship on this 26th, please pardon, 26th of April, on this Sunday morning. We are here to praise God, we are here to worship God, and let us close our eyes and pray. Lord Jesus, we thank you for this time of praise and worship. We thank you, Lord. We invite your presence, O God, your grace, your goodness, your mercy. They are new every morning, O God, as you spoke, Master Daddy. Once again, we thank you for your presence, O God. As people, Lord, everyone, Lord, watching this YouTube, watching this media, O God, watching this small video clip of praise, worship and word, Lord, I pray the presence of God will touch every heart and mind, O God. Lord, every strongholds of Satan will be broken, O God. People who are demon possessed, O God, they will be liberated and set free, O God. People who are suffering, O God, with sickness and disease, the wounds of Jesus will enter to their closet. The wounds of Jesus, Lord, the nail-pierced hand of Jesus, Lord, Lord, begin to touch them on the sick bed and heal them, O God. People, Lord, with confusion, disturbance, O God, anxiety, Lord, depression, O God. Bible says God has given us, Lord, the garment of praise, the oil of gladness, O God. Lord, I pray as we sing songs, O God, and as we meditate the word of God, Master Daddy, Jesus, let your presence increase in our life, O God. Let your presence increase in our midst, O God. Let your presence increase in every house, O God. Lord, all those who are watching this video, Master Daddy, let the presence of Lord Jesus Christ of Nazareth begin to increase and bless everyone, O God, Father Daddy. Lord, I thank you. You are going to do mighty things, O God. Lord, you are going to do good things, O God. Lord, people are delivered even in this time of lockdown also. Jesus, you are chasing out the demons, O God. People are healed and delivered, O God. We thank you. We give you the glory. We honor and respect your presence, O God. Adonai, our Master, our Lord, let Jesus' name alone be exalted. Holy Spirit of God, we thank you for your presence, Lord, Father Daddy. We give you all the glory as we sing praises and worship. We play music, O God, and we meditate the word of Master Daddy. Let your presence begin to abide in us, O God. And Lord, let your presence increase in us, O God. Let your presence touch every heart and mind of the people and deliver them, set them free by the power of your truth, O God. By the power of your presence, O God. Lord, by the power of the blood of Jesus, O God. By the resurrection power of Lord Jesus Christ. Let people be delivered, Master. We thank you, Lord Jesus. We give you all the glory which is due your holy name. In Jesus' mighty name I ask and pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. As we sing songs, join together with us. Let us worship the Lord in the beauty of His holiness. Bible gives us a call to praise Him, to clap your hands and worship the Lord. Bible says Psalms 150, everything that has breath, ಶ್ವಾಸವಿರುವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿ ಎಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಸಭೆಯೇ, ನೀನು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನೀನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶ್ವಾಸವಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀನು ಮೊಣಕಾಲಾಕು, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀನು ಜಿಗಿದು ಕುಣಿದಾಡು. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಕರಗಳು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಈ ದಿನ ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿರುವಂತಹ ದಿನ. ಈ ದಿನ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। जोर से बोलो, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाके रहे, चाहे जहां भी रहे। यीशु को पाके रहे, चाहे जहां भी रहो, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। बोलो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित। यीशु को महिमा, महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। यीशु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आमीन। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें हो। जोर से बोलो, begin to worship the Lord। ओ आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले, यही है दिल की आस। मेरे पापों को शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले, यही है दिल की आस। मेरे पापों को शुद्ध कर दे। जोर से बोलो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंद। आज का दिन, आज का दिन यहोवा ने आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। Yes, let something happen, oh God. Rika basako rama shandarwa, oh Rika bashandarwa la rama, oh उसको हम पाके रहे, चाहे जहां भी रहे। आमीन। ओ उसको हम पाके रहे, चाहे जहां भी रहे। तो बोलो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। जोर से बोलो, आज का दिन, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ओ रामा सको रामा, आनंदित हो, आनंदित हो। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की यही तेरी रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। ओ प्रेम की तेरी यही रीत, ओ मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की गाएगी, ओ तेरे प्रेम की। तो बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। और जोर से बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो
बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, यीशु मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यही शान हो, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यही शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के। ओ बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। जोर से बोलो, ओ बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। जग में तेरा नाम रहे, हमें जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आमीन। ओ बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Hallelujah. Oh, let us give a clap offering unto God. ನಮ್ಮ ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ವಂದಿಸೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ. Thank you Lord Jesus. We thank you Lord. Thank you Lord. ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವಯ್ಯ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. Hallelujah. Let us lift up our hands and begin to worship the Lord. Jesus, we lift up our hands and worship you. We give you all the glory, Lord, which is due your holy name, O God. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Rikaba sandarbalo ribandi andara. We worship you, we worship you, we worship you. We praise you, O God. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. You're the living waters, the never drying fountain, comforter and counselor, Jesus, take complete control. All together. You're the living waters, the never drying fountain, comforter and counselor, Lord Jesus, take complete control. Welcome Holy Spirit, and we are in your presence. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. Thank you, Lord. We welcome you, Holy Spirit of God. Oh, Rama Santa Rama Guna Manariva Santa Rama. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh,
We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Let us raise up our voice and worship the Lord. Oh Rama Santa Rama Kurama Rima Santa Kurama, hey Yesu mere खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, यीशु प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरा बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अर्हत लेनि నాకు నీవేలను ఇచ్చిన కరుణామయుడా। అర్హత లేని నాకు నీవేలను ఇచ్చిన కరుణామయుడా। నా యాచన కంటే అధికముగా దయచేసిన కృపామయ। నా యాచన కంటే అధికముగా దయచేసిన కృపామయ। ధన్యవాదముతో, ఓ ధన్యవాదముతో స్తుతి పాడేదా నా యేసు నాదా। నీవు చేసిన అన్ని మేలులకై స్తుతి స్తోత్రము చెల్లింతును। ధన్యవాదముతో, ఓ ధన్యవాదముతో స్తుతి పాడేదా నా యేసు నాదా। నీవు చేసిన మేలులకై, నీవు చేసిన అన్ని మేలులకై స్తుతి స్తోత్రము చెల్లింతును। అర్హత లేని నాకు యేసయ్యా, అర్హత లేని నాకు నీవేలను ఇచ్చిన కరుణామయుడా। అర్హత లేని నాకు నీవేలను ఇచ్చిన కరుణామయుడా। నా యాచన కంటే అధికముగా దయచేసే కృపామయా। నా యాచన కంటే
Jesus, we thank you, Lord. Lord, even before we ask above, Lord, we ask, think and imagine. You are the God who is able to do exceedingly and abundantly, Master Daddy. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆ, ನಾವು ಊಹಿಸೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ನಾವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ನಾವು ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ನೀನು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುದ್ದಿಡುತ್ತೇವಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಡ್ಯಾಡಿ. ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವಪ್ಪ. ವಿ ಲವ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನಪ್ಪ. ಐ ಲವ್ ಯು. ಓ ಐ ಲವ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ವಿತ್ ಆಲ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್, ವಿತ್ ಆಲ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್, with all my strength, with everything that I have. I love you, Lord Jesus. We thank you for this blessed time of praise and worship. Lord, as we meditate your word, let your word begin to, Lord, rule our lives. Let your word begin to build us, O God. Let your righteousness increase in our life because of your word. Lord, help us to be aware. Help us to be corrected. Help us to be led by the power of the Holy Spirit of God. We thank you for this day. We give you all the glory, Master. In Jesus' mighty name I ask and pray. Amen. 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 Hallelujah. Praise Lord. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥರ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥರ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. 1 ರಿಂದ 9, 10 ವಚನಗಳು, 1 to 10. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. 1 Corinthians 10th chapter 1 to 10 verses. Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the same sea, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, all ate the same spiritual food, all drank the same spiritual drink, for they drink of the spiritual rock, for they drank of that same spiritual rock that followed them, that was Christ. ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ. ಈ 10 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಚನಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. In this 10 verses I am dividing into 2 parts. The first part is 1 to 4, the second part is 5 to 10. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್, ನೀನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ, ನೀನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುವವಳಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗಳೇ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್, ನಿಜವಾಗಲೂ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ತವಕಿಸುವಂತ ಹೃದಯ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್? ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ದೇವರಿಗಾಗಿ ತವಕಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನೀನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ತವಕ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀನು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಎಡಬಿಡದೆ ಇರುವಂತ ತವಕ, ದೇವರ ಮೇಲಿರುವಂತ ದೈವಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ತವಕ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ, desperate for the presence of God. My dear brother and sister, this morning as we read 1 to 4, 1ನೇ ವಚನದಿಂದ 4ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನಾವು ಓದುವುದಾದ್ರೆ, Bible says they were all led under one cloud. They were all passed, they all went through one sea. They were all baptized in the cloud and to the sea, and in the sea. They all had an opportunity to eat and drink from the rock which followed them. Hallelujah. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ it reminds me of 40 years. I was telling, I repeatedly telling, God led the people of Israel not for 40 days and 40 nights. It was the whole 40 years, day and night. And the night
ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅರೈವ್ಡ್. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ರಾತ್ರಿ ಸಂಜೆ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂತು. ಗಮನಿಸಿರಿ, ಅಡವಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ಮೊದಲನೇದು, ಆತನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ, ಆತನ ಜನರಿಗೆ ಚಳಿಯಿಂದ ಅದು ಕಾಪಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎರಡನೇದು, ಮೃಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ, ಅಡವಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಈ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವು ಅಡವಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವು ಯಾವಾಗ ಬಂತೋ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅರೈವ್ಡ್, ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಂಪ್ ದೇರ್. ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಯ್ತು. ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿರಾಮದ ಸಮಯ, ನೀವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗಳೇ, 40 ವರ್ಷಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೇಘ ಬಂತು. A cloud came above them. Hallelujah. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಬೇತೇಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಚರ್ಚ್ ದೇವದುರ್ಗ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿವೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ವಚನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆಯೋ, ನಮ್ಮ ದೇವದುರ್ಗ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆ. ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಬೆಟ್ಟಗಳಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆತನು ನಂಬುವ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ವಾಗ್ದಾನ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ದೇವದುರ್ಗದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು, ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ. ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗಳೇ, ಗಮನಿಸಿರಿ, ಹಗಲಿನ ಇಂಥ 42 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನೂ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ 40 ವರ್ಷಗಳು ಹಗಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಯಾವ ಅಡವಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮೋಡವು ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಕರಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಬೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ ಯು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಫಾರ್ ಯು. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೋಡ ನಿನಗಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಗ್ನಿ, ಆ ಸ್ತಂಭವು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗಮನಿಸಿರಿ, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸರಿ ಬೀಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ವಿ ಸರ್ವ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಡ್. ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆಗೆತ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿರುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. God is not an, ಅದಲ್ಲ, ಆತನು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಡ್. ಆತನು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆತನು ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿ, ಸಣ್ಣ ಜಾತಿ, ದೊಡ್ಡವರು, ಸಣ್ಣವರು, ಹೈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಲೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಅವರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ನೀನು ಅಡವಿನಲ್ಲಿರುವವನು, ನೀನು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವವನು, ನೀನು ಹಳ್ಳಿಯವನು, ನೀನು ಅವಿದ್ಯಾವಂತನು, ನೀನು ಬಹು ವಿದ್ಯಾವಂತನು. ದೇವರು, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅರ್ಹತೆ ಮೇಲೆ ಆತನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God never make decisions because of who we are. He never makes decisions because of what we are. He makes decisions because of who he is. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಆತನ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಆತನೊಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆತನ ಒಂದು ಗುಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆತನ ಚಿತ್ತವು ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ, ನನಗಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ. ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಡ್. ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ, ಮೋಶೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಿರಿಯಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆರೋನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಮುವೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಡೆದಾಡಿದ್ರು, ಯೋಶುವಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇಬಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ. ಯಾವ ಮೋಡದ ಕೆಳಗೆ ಮೋಸೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದನೋ ಅದೇ ಮೋಡದ ಕೆಳಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿದ್ದರು. ಯಾವ ಮೋಡದ ಕೆಳಗೆ, ಯಾವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದೇವರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಡೆಸಿದನೋ ಅದೇ ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆದರು. ಮೋಶೆ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದನೋ
ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಕೂಡ ದೇವರ ಅದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ದೇ ವೇರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೀ. ಗಮನಿಸಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕದ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅದೇ ನೀರಿನ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ರಾಕ್ ಫಾಲೋಡ್ ದೆಮ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ. ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಮೇಲೆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭ, ಮೇಘವು, ಅವರ ಮುಂದೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭ, ಅವರ ಹಿಂಭಾಗನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಬಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಆ ರಾಕ್ ಫಾಲೋಡ್ ದೆಮ್. ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದನು. Their influence was Lord Jesus Christ. Their strength was Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. This morning, ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಂದ್ರು, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಓ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ MLA, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇದು, ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಇದು, ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಪದವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸದ, ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಸಂಬಳದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಬಲ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಒಂದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎರಡನೇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮನಿ. ಮೂರನೇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹೈಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೈಂಡ್. ಓ, ನಾನು ಬಹಳ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನಿ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ನಾನು ಅದು ಇದು ಇದು ಅದು. ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ ಪದವಿಗಳೇ ಉದ್ದ ಇರ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರ ಮಗು, ಗಮನಿಸಿರಿ, ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗಳೇ, ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಂಬಲ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, your influence, your strength is the rock, the Lord Jesus Christ who followed them. Hallelujah. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬೆಂಬಲ, ನಿನ್ನ ಬಲ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವದುರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇವೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅನೇಕರು, ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ, ಸೇವೆಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ, ಬಹು ಕಠಿಣವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆನೇ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಅಂತ ಊರಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ, ಅದು ಇದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ನೀನು ದೇವದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿವಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಂತನು. ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಸೆಡ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಸಿಟಿ, ದೇವರಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಅರ್ಹತೆ ಅಲ್ಲ, ನಮಗಿರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲ, ನನಗೇನೋ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಝೀರೋನೇ. ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ, ನನ್ನ ಉಸಿರು, ನನ್ನ ಬಲ, ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರುವಂತ ಕರ್ತನು, ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂತ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ನನ್ನ ಬಂಡೆ, ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ, ನನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ, ನನ್ನ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ, ನನ್ನ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ, ನನ್ನ ನೆರಳಾಗಿ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ, ನನಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಅನುದಿನದ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಂಜೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗಳೇ, ನಾನು ಈ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್, ನೀನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡುವವನಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ, ನೀನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡುವವಳಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಿನಗೆ ಕೂಡ ಅದು ದೊರೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಗಮನಿಸಿರಿ, ಮೋಶೆಗೊಂದು ನೆರಳು, ಮೋಶೆಗೊಂದು ನೀರು, ಮೋಶೆಗೊಂದು ಸ್ತಂಭ ದೇವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮೋಶೆಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟನೋ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ. ಆದರೆ ಅವರ ಆಸೆ
ಅವರ ಮನಸ್ಸು, ಅವರ ಹೃದಯ ಅದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರದು ಮೋಸೆ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರದು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಗುವಂತ ಊಟದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಆಗಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗಳೇ, ಮೋಶೆ, ಮಿರಿಯಮು, ಆರೋನು, ಕಾಲೇಬು, ಜೋಶುವ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯ ಅದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಉನ್ನತವಾಗಿರುವ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ದೇ ವರ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಕರೇಜ್ ಯು, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್, ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಅದು ಉರಿಯುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಅದು ನೀರಿಗಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡುವಂತ ಜಿಂಕೆಯ ತರ ಅದು ತವಕ ಪಡುವುದಾದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಿನಗಿರುವಂತ ಅನುಭವ ಅದು ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗಳೇ, ಈ ಉಳಿದಿರುವಂತ 6 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. God was not well pleased with few, Bible says. 5ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, but with most of them God was not well pleased. ಈ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅದು ದುಃಖವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಯಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನೀನು ಶಾಪದಲ್ಲಿ, ರೋಗದಲ್ಲಿ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ, ಸಾಲದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಸಂಗಡ ಆಟ ಆಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ನಾನು ತಿರುಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಗಾಡ್ ನೆವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಯು. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಆತನು ನೋಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಆತನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತರಬೇಕು. ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್? ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು? ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್ ಗಾಡ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು. ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಚನ ಓದುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಹೋರಾಟಗಳಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಚಿಂತೆ ಭಾರ ಇದೆ, ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳಿದೆ, ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸಬೇಕು, ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಜಾಳಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಇದೆ, ಆ ಊರಿನ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ನಮಗಿರುವಂತ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವಿರುವಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ. ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೀಪಲ್. ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ illiterates. I cannot reach them. I have to call them. My church is closed. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಇದೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಿದೆ. ಜನರು ನಾವು ಆರಾಧನೆಗೆ ಸೇರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರಗಳು ತಟ್ಟಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಲೈಫ್. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಅರಿಕೆ ಮಾಡು, ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು, ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡಾಡು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದು, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡು, ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡಾಡು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದು. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನಿಸಿರಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗಳೇ, ನಾನೊಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕರೆವಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಏಕಾಂಗಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಸಭೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಕೇಳಬೇಕು ದೇವರ ಹತ್ರ. ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಲಾರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ? ನನಗಿರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನನಗಿರುವಂತ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನನಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನನಗಿರುವಂತ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ, ನನಗಿರುವಂತ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ, ನನಗಿರುವಂತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ನನಗಿರುವಂತ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ, ನನಗಿರುವಂತ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ, ನನಗಿರುವಂತ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು? ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗಳೇ. ನಾನು ಸವಾಲಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗಳೇ, ಎರಡನೇದು, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಆಗಿ ನೀನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಜೆರುಸಲೇಮ್ಗಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಮರಿಬೇಡ. ಇವತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೇನೋ, ಅಥವಾ ಇದುವರೆಗೆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ ಇದೆಯೇನೋ. ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೇ, ಕೀಪ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್, ಲಾರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಫಾರ್ ಹೆವೆನ್? Within my time frame, within my situation, within my condition, within all that I have, with my strength, with my salary, with my pocket money, with my energy, whatever you have given to me, what can I do for you? This is the first prayer. Second, Lord Jesus, I pray for Jerusalem, the city of the great King, Devadi Devanu, Rajadi Rajanu, ಮಹಾ ದಾವಿದನ ಪಟ್ಟಣ, ದಾವಿದನ ನಗರ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜನನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಜೆರುಸಲೇಮ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನವಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂ ಟರ್ನ್. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಸಂಬಳ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ರದ್ದಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಸಂಬಳ ನಿನಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಜಾಬ್ ನಿನಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್, God can do it. God is able to do it. My Jesus is able to do it. This morning I challenge you, change your prayer life. From now onwards, when you pray, Lord Jesus, what can I do for heaven? What can I do for the kingdom of God? What can I do for you? How can I please you? ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಲಿ? God is well pleased when you worship him with true heart. ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯೋಹನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನ. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್. ದೇವರು ಇಂಥವರನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ. ದಾವಿದನು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದ. he was a simple shepherd, but David had a nature. David had a character. What was that character? He took his harp, or else he took his guitar, he took his keyboard. He went to the forest, he left all his sheep, and he started to sing to God. He started to worship God. ಗಮನಿಸಿರಿ, ದಾವಿದನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆವ್ವಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದವು, ಸೌಲ್ ಮೇಲಿರುವಂತ ದುರಾತ್ಮ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಾವಿದನು ಎಂದು ಕೂಡ ದುರಾತ್ಮ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆತನು ಹಾರ್ಪ್ ತಗೊಂಡು, ಆತನ ತಂತಿಯ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ದಾವಿದನು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தாவீத் பாடினான், சவுலுக்கு விடுதலை, அவன் கலக்கம் நீங்கியது, ஆறுதல் வந்தது. தேவ நாமಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. When David sang, the distressing spirit upon Saul was done away. ಅದು ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. Confusion went, anxiety went, depression went, everything upon Saul, every tormentation, every evil spirit. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದುರಾತ್ಮ ಹೋಗಬೇಕಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಗಿಟಾರ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಕೈಗಳು ತಟ್ಟಿ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ ನೀನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳು,
ಅದು ತಾಯ್ತಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಸ್ಪಿರಿಟಿಸ್ಟ್, ಮೀಡಿಯಮಿಸ್ಟ್, ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಎಂತ ಅವನು ಮಾಂತ್ರಿಕನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನು ಮೊಣಕಾಲಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ದೆವ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಓಡ್ತದೆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಕ್ಟ್, ದಾವೀದನಿಗಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಮಗನಾಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಮಗಳಾಗಿ ದಾವೀದನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವಮಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿಂದೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯರು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್, ರಿಜೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ನೇಮ್ ಇಟ್, ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಸರಿಡು, ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗಳೇ, ಇದ್ರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೊಣಕಾಲಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೀನು ಸ್ತುತಿಸು. ಬಿಗಿನ್ ಟು ಲವ್ ಯುವರ್ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ನೆವರ್ ಬಿಫೋರ್. ದ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಹೆವೆನ್, ಪರಲೋಕದ ದೇವಾದಿ ದೇವನು, he will be well pleased and he will say, you are the daughter of my own heart. ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಗಳು. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, you are the son after my heart. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಮಗನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್. ನಾನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒನ್ ವೇ ಇದೇ ಅಂತ ನಾನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್. ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಗಮನಿಸಿರಿ, ನಾನು ನಿನಗೇನು ಮಾಡಲಿ ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದು, ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಮೂರನೇದು, ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ, when my heart was broken, when I was rejected, when I failed, when people rejected me, people spoke bad about me, when people pushed me away, when I was not identified, I went into my room and I will kneel down and I will pray, I will sing more. ಗಮನಿಸ್ರಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತೇನೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಸಂತೋಷ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ದುಃಖ ಬಹಳ ಆಗುತ್ತದೋ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಹಾಡುಗಳ ಸೌಂಡ್ ಬಹಳ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗ ನಾನೇನು ಹಾಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹಾಡಾಡುತ್ತೇನೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನರಳಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಏಕಾಂಗಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನಾನುಕೂಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿಂದೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಿಂತೆ ಭಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮೈ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವೆನ್ ಸೇಟನ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಿ ಮೋರ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗಳೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ, ನೀನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀನು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್. ಏನು ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುತ್ತ ನೀನು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು, ದೇವರೇ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು? ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯಾವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಬ ಅವಕಾಶ ನೀನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ, ದೇವರದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದು, ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗಳೇ, ಇದೊಂದು ರಹಸ್ಯ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ. ಬಿಗಿನ್ ಟು ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಜೆರೂಸಲೇಮ್, ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್. ನೀನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಪರಲೋಕದ ದೇವರಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದೇವರನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಿಂತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೋರಾಟ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ, ಹಾಡಿ, ಕೊಂಡಾಡಿ ಆತನನ್ನೇ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸುವಾಗ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿ. ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗಳೇ, 6ರಿಂದ 10 ವಚನಗಳು ನೀನು ಓದುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತ ಉದಾಹರಣೆ. Why God was not pleased? They murmured, they complained, they did
ಹೌದಲ್ಲ, idolaters, they became idolaters, they tempted Christ, they committed sexual immorality. ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗಳೇ, ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಚನಗಳು 6ನೇ ವಚನದಿಂದ 10ನೇ ವಚನ, ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥರ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನದಿಂದ ನೀನು 10ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನೀನು ಓದುವುದಾದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜನರು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ದೇರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್, ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ತಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಗುಣಗುಟ್ಟಿದ್ದರು, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು, ದೇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ದೇ ಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್ ದೇ ಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ದೇ ಮರ್ಮರ್ಡ್, ದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ದೇ ಡಿಡ್ ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್, ದೇ ಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ದೇ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಮ್ಮಾರಲಿಟಿ. ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗಳೇ, ಈ 5 ವಿಷಯಗಳು ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ನೀನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಗುಣಗುಟ್ಟುವಂತ ಮನಸ್ಸು, ಗುಣಗುಟ್ಟುವಂತ ಬಾಯಿ, ಮರ್ಮರಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದೂರ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗುಟ್ಟೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ನಿರಾಕಾರ ಮಾಡೋದು. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತೀಯೋ ನೀನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ, ನೀನು ದೂರ ಹೇಳುತ್ತೀಯೋ, ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೀಯೋ, ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವಂತ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಗಾಡ್. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಹೌದು, ಆತ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ ತರ, ದೇವರೇ ನಾನು ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ನನಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರಲಿ. ದೇವರು ನೀನು ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಅದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದುರಾಸೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. God will never satisfy your greed, but He will satisfy your need. Amen. God, I will repeat, God will never satisfy your greed. G-R-E-E-D. God will never satisfy your greed, but God will surely 200% God will satisfy your need. N-E-E-D. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಟ್ಟುವ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ರೆ, ದೂರ ಹೇಳುವ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ರೆ, ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರುವುದಾದ್ರೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಸ್ವಭಾವ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಸ್ವಭಾವ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, ನೀನನ್ನು ತೆಗೆದಾಕು. ಫೈಂಡ್ ವೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್. ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕು. ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕು. ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಎಂಬ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀನು ಹುಡುಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆತನು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಅಭಿಷೇಕ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಮೋಡ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಅನುಭವ ಇತ್ತು. ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. Moses had the same experience. Aaron had the same experience. Miriam had the same experience. Prophet Samuel had the same experience. David had the same experience. Daniel had the same experience. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಅನುಭವ ಇತ್ತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಅನುಭವ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Their heart never yielded. ಅವರ ಹೃದಯ ಎಂದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತವಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತವಕಿಸುವಂತ ಹೃದಯವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ us close our eyes. Let us begin to pray. Lord Jesus, give us a heart, give us a mind
that will yield for you. ನಿನಗಾಗಿ ತವಕಿಸಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಕೊಡಪ್ಪ ದೇವರೇ. ಮಿರಿಯಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಕೊಡಪ್ಪ. ಆರೋನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಕರ್ತನೇ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನೀರಿನ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಮೇಘದ ಕೆಳಗೆ, ಅದೇ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭದ ಕೆಳಗೆ, ಅದೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗಳೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yield to God and find ways to please Him. ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುವಂತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕು. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು 3 ವಿಧವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು, ವಿಧವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಸುಲಭವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. 1, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗಳೇ, ನೀನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡು. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು. ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಲಿ, ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು, ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಐ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು, ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು. 2ನೇದು, ಕರ್ತನಾದ ದೇವನೇ, ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಮಹಾನಗರವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ದಾವಿದನ ಕುಮಾರನ ಮಹಾನಗರವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಹುಟ್ಟಿ ಜನಿಸಿರುವಂತ ಆ ದೇಶವನ್ನು, ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಆ ದೇಶವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಡ್ಯಾಡಿ, ದಾವಿದನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಾಡಾಡುವವರಾಗಿ, ಸ್ತುತಿಸುವವರಾಗಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಕರ್ತನೆ, ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. ಲೆಟ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ಲಾರ್ಡ್, ಈವನ್ ಐ ಪ್ರೇ, we thank you. You are the source of our strength. You are the source of our influence. You are our backbone, the rock which followed us, O God. We thank you. There is a rock following you. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗಳೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬ ಬಲವಾಗಿರುವಂತ ಆ ಬಂಡೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎದರದಿರು, ಅಂಜಬೇಡ, ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The hand of God is coming upon you. I can sense, I can feel. It is not an emotional. ನಾನು ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರಾತ್ಮನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಚಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಬಲವಾಗಿರುವಂತ ನೀತಿ ಉಳ್ಳ ಹಸ್ತ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗಳೇ, ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಹಸ್ತ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ನೌ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಯು. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ರೋಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ದುರಾತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ವ್ಯಾಧಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಡ್ಯಾಡಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಡ್ಯಾಡಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ರಬಾ ಸಕೋ ರಬಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಂದನೆಗಳಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ, ಘನತೆ, ಗೌರವ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿಸುವ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Heavenly Father, and the sweet communion of the Holy Spirit of God abide and rest